Hello everyone. In this video, we are going to learn determination and treatment of profit in case of insurance companies. First, determination of profit. So every insurance company has to determine what is the profit for their business. So for that, they have to first calculate what is the life assurance fund. We have already learned how we can calculate the life assurance fund of insurance company. So that is the first step. You have to compute the life assurance fund at the end of a particular year. Then second one, you have to determine the net liability on that date. I will explain later what is net liability. So for determining the profit, you have to determine the net liability on a particular date. Okay, then you have to calculate the difference between the life assurance fund and net liability. The result will be surplus or deficiency of insurance business. Okay, if the life assurance fund is more than net liability, the result will be surplus. In case net liability is more than life assurance fund, deficiency. The insurance company has a deficiency on that particular period. For preparing or for finding out the profit of an insurance company, they are preparing a sheet, they are preparing a balance sheet. That balance sheet is known as valuation balance sheet. Okay, so valuation balance sheet means insurance company is preparing this valuation balance sheet for determining whether there is any surplus or deficiency in the insurance company business. So in determination of profit, I have already told you that the company has to determine net liability. Okay, so what is net liability? Endana net liability? Net liability is the difference between the present value of future premiums. Okay, so ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് വലിയ ഹ്യൂജ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിയുടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ആ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. So for determine net liability, they have to first find out the present value of future premiums. Future premiums means നമ്മൾ പോളിസി ഹോൾഡറിനോട് പ്രീമിയം എല്ലാ മാസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലിയോ ഹാഫ് ഇയർലിയോ ഇയർലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംസം പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആനുറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുകയേ ഉള്ളൂ, അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് അപകടം സംഭവിക്കാം. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പ്രീമിയംസിൻ്റെ present value calculate ചെയ്യണം for determining the net liability. At the same time, the present value of estimated future liability on all policies. Estimated future liability means ഈ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പോളിസി ഹോൾഡർ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഫ്യൂച്ചർ ലയബിലിറ്റിയുടെയും കൂടി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി. So net liability is the difference between present value of future premiums and the present value of estimated future liability on all the policies in force. എല്ലാ പോളിസിയും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എത്ര പോളിസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പോളിസിയുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ പ്രീമിയംസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലയബിലിറ്റിയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതൊരു വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണല്ലേ. ഓൺലി ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ച്വറി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആക്ച്വറിക്ക് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സാലറിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് പോസ്റ്റിന് ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് വലിയ ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Because of this, because they have to calculate the net liability, it's their responsibility to calculate the net liability. So what is net liability? It is the difference between the present value of future premium and the present value of estimated future liability on all policies in force. നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം ആക്ച്വറിക്ക് അത്ര സാലറി കൊടുക്കുന്നതിനാ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ. സോ നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു കാൽക്കുലേഷനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളൊരു ആക്ച്വറി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും.
പക്ഷേ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രീമിയംസ് ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ഓൾ ദ പോളിസീസ് ഇൻ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ. Then second one is valuation balance sheet. In order to determine the profit, they have to find out the difference between life assurance fund and net liability, and for this calculation the life insurance company is preparing a balance sheet that is known as valuation balance sheet. So valuation balance sheet is a statement prepared by the life insurance company to find out profit or loss by comparing the life assurance fund and net liability. രണ്ടും ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. വാല്യുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ടോ, അതിൽ ടു നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആസ് പെർ ആക്ച്വറീസ് വാല്യുവേഷൻ. ആക്ച്വറി ആണ് ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബൈ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട്. ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് സർപ്ലസ്, ആൻഡ് ഇഫ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് വാല്യുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദർ ഇസ് എനി സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്, and this is calculated or this is calculating by comparing the life assurance fund and net liability. Okay. Then next one is treatment of profit. According to section 28, ഈ profit എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നു 95% of the profit, 95% of the profit is declared as bonus to policy holders. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വലിയ പാർട്ടാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം ആണല്ലേ. സോ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രീമിയം കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശവും, അതായത് ഫുൾ റൈറ്റും ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്? ശരിക്കും പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നു 95% ഓഫ് ദ 95% ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ ബോണസ് ടു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ്. പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ആയിട്ട് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. And only 5% is available to the shareholders of the company. Shareholders, companyയുടെ shareholdersന് 5%, they have to distribute a 5% of the profit to the shareholders of the company. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. So how they are distributing this profit? First of all, they have to determine the profit. അത് ascertain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി the life insurance company has to prepare the valuation balance sheet. So that is the first one. Prepare the valuation balance sheet and ascertain whether there is any profit. അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ആകാം. So they have to find out whether there is any surplus. Okay. Then second one, add back any interim bonus already paid. ഓൾറെഡി ഇൻറ്ററിം ബോണസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, അതായത് ഈ പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു ഭാഗം ഓൾറെഡി കൊടുത്തു. സോ റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ കൊടുത്ത ബോണസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ വെദർ ദർ ഈസ് എനി സർപ്ലസ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക് any interim bonus which is already paid to policy holders. Then there are certain provisions, there are certain expenses, there are certain dividends which the insurance company has to deduct from this profit. അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. So in the third step you have to deduct any provision or expense or dividend payable to the certain cases. Okay. Whatever may be, you have to deduct that amount. So are the first three steps nu parnal, you have to prepare the valuation balance sheet. Second one, you have to add back any interim bonus which is already paid to the policy holders, and you have to deduct any provision, expense or dividend payable. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്. ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും ബാക്കിയുള്ള 5%ഉം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 5% ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 5% നമ്മൾ മാറ്റി, ബാക്കി 95% ആർക്കാണ്? പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. സോ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് 95% കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. You have to calculate the 95% of the profit or 95% of the surplus. അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു.
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഈ 95%-ൽ നമ്മൾ ഇൻ്ററിം ബോണസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തതല്ലേ, ഇനിയും എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സോ യു ഹാവ് ടു അഗെയിൻ ഡിഡക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ്. ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്ററിം ബോണസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? 95% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. So in the fourth step you have to calculate 95% of the real profit and then deduct any interim bonus which is already paid, and the result amount is the amount which is available for policy holders as bonus. Okay, so this is the treatment of profit. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 95% policy holders-നും 5% shareholders-നും sorry 5% shareholders-നുമാണ്. അതിൽ 95% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 100% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസോ എക്സ്പെൻസോ ഡിവിഡൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് 95%-നും 5% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം ബോണസ് ആയിട്ട്. This is the first question. A life insurance company gets its valuation made once in every 2 years. Our valuation നടത്തുന്നു once in every 2 years. Its life assurance fund on 31st March 2012 amounted to rupees 60 lakh before providing 60,000 dividend to shareholders for the year 2011-12. So life assurance fund amount തന്നിട്ടുണ്ട് 60 lakh. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡിവിഡൻഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 60,000. അത് ഈ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ബിഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആണ്, അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 60,000. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആക്ച്വറി ആണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വാലുവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ. So actuarial valuation disclose ചെയ്തു there is a net liability of 52,72,000 on 31st March 2012. 52,72,000 net liability ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. An interim bonus of 3,50,000 was paid to policy holders during the last 2 years. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് 3,50,000 രൂപ interim bonus already paid ആണ്. Prepare the statement showing the amount now available as bonus to policy holders. Policy holders-ന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അവിടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ 95% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം. ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും 5% ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുമാണ്. 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31st March 2012. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബൈ ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് 60 lakh. നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ടു നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആസ് പെർ ആക്ച്വറീസ് വാലുവേഷൻ, that is 52,72,000. So there is a surplus because life assurance fund is more than net liability. The surplus balancing figure is surplus, that is 7,28,000. Then statement showing the bonus due to policy holders നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സർപ്ലസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർപ്ലസ് ആസ് പെർ വാലുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 7,28,000. ആ സർപ്ലസ് റിയൽ സർപ്ലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ്ററിം ബോണസ്. സോ 3,50,000 നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദ റിസൾട്ട് എമൗണ്ട് ഇസ് 10,78,000. ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 60,000 rupees the company has to provide a dividend to shareholders. That amount is 60,000. അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. 60,000 കുറച്ചാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,18,000 കിട്ടും. ഈ 10,18,000-ന്റെ 5% നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന്. സോ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 95% പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9,67,100. അവർക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3,50,000. അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് 6,17,100 rupees നമ്മൾ is the amount available as bonus to policy holders. ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്.
ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്, ചെയ്ത് നോക്കാം. Next one, the life assurance fund of a life insurance company as on 31st March 2012 is 86,48,000. Life assurance fund തന്നിട്ടുണ്ട്. Interim bonus paid during the period was 1,48,000. Interim bonus and already paid ആണ് the policy holders 1,48,000 rupees ആണ്. Then net liability as per actuarial valuation is 74,25,000. Surplus brought forward from the previous valuation period. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. Surplus brought forward from the previous valuation period was 8,50,000. The directors of the company proposed to carry forward 9,31,000. Directors decide ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു 9,31,000 ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വെക്കാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ബാലൻസ്, അതിന് ശേഷമുള്ള surplus എന്ത് ചെയ്യണം, they have to divide the balance between shareholders and policy holders in the ratio 1:10. shareholders and policy holders, ആദ്യം shareholders പിന്നെ policy holders എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ratio 1:10 ആണ്. so 1/11, 10ഉം 1ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11. so 1/11 പോർഷൻ shareholdersനും 10/11 പോർഷൻ policy holdersനുമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so show valuation balance sheet, net profit for the valuation period. ഈ വർഷത്തെ മാത്രം net profit calculate ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. then distribution of surplus. so first of all you have to prepare the valuation balance sheet. valuation balance sheet by life assurance fund 86,48,000. net liability തന്നിട്ടുണ്ട്. net liability as per actuaries valuation 74,25,000. surplus ആണ്, ലൈഫ് അഷുറൻസ് ഫണ്ട് കൂടുതലാണ്, surplus 12,23,000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ വാല്യുവേഷൻ പീരീഡ്. ഈ വർഷത്തെ വാല്യുവേഷൻ പീരീഡിലെ മാത്രം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സർപ്ലസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് വാല്യുവേഷൻ പീരീഡ് വാസ് 8,50,000. 8,50,000 രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ കിട്ടും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 12,23,000. ഓൾറെഡി ഇൻ്ററിം ബോണസ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1,48,000. അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് 13,71,000. ഈ 13,71,000 കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 8,50,000 rupees ഉണ്ട് സർപ്ലസ്. അത് മാറ്റിയാൽ ഈ വർഷത്തെ മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ആയില്ലേ, 5,21,000. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? സർപ്ലസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആസ് പെർ വാല്യുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 12,23,000. ഇൻ്ററിം ബോണസ് നമുക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം 1,48,000. സോ ടോട്ടൽ 13,71,000 അല്ലേ. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ക്യാരി ഫോർവേഡ്, അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, 9,31,000 മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് 4,40,000 rupees ആണ്. അതാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. അത് ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1/11 പോർഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും 10/11 പോർഷൻ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും ആണ് അല്ലേ. സോ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് 4 lakhും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് 40,000. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ബോണസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ബോണസ്, പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് 4 lakh rupees ആണ്. 10/11 പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 lakh rupees ആണ്. ഓൾറെഡി അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബോണസ് പെയ്ഡ് ആണല്ലേ, ഓൾറെഡി എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്ററിം ബോണസ് പെയ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1,48,000. അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം. ബാക്കി 2,52,000 എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ബോണസ്. ഇത്രയുമാണ് അവർക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. സോ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോർഷൻ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫുൾ നോട്ട്സും 2 PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് റെഫർ ചെയ്യുക, നന്നായി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്താം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.